हाँ जी राजा, अज आप करांगे इंडियन इकनॉमिक डिवेलपमेंट बुक का पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भी इंडियन इकोनॉमी किस तरह की सी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, उस तो पहला किस तरह की सी, ते उस तो बाद आप भी किवें जिहड़ा अपना ब्रिटेन के रूल ने उन्होंने अपनी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके अफैक्ट किया, उहदे बारे आप पढ़ांगे अज। ब्रिटेन रूल तो पहला अपनी इंडियन इकोनॉमी की सी प्रॉस्परस इकोनॉमी सी, भी मतलब कहण दा भी जिहड़े अपनी जिहड़ी प्रोडक्शन सी वधिया हुंदी सी, भी अपना एक्सपोर्ट भी आपां की करदे ज़्यादा करदे जो अपने फिनिश्ड गुड्स हुंदियां सी, ते जिहड़ी अपनी इकोनॉमी जो एग्रेरियन इकोनॉमी सी ते सैल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी सी, भी जो अपना प्रोडक्शन आ जो आपां एक एग्रीकल्चर की गल करिए ब्रिटेन के रूल तो पहला बहुत ज़्यादा वधिया सी, क्योंकि भी इहदे विच आपां क्योंकि जो इंग्लैंड ने अपने उपर राज करना स्टार्ट किया तो उस तो बाद आप नैट एक्सपोर्टर बन गए सी। अपनी कंट्री के रॉ मटीरीयल लेके जाते सी, उधरों मशीन मेड्स प्रोडक्ट बना के इंडिया के की करते सेल करते सी। बट इस तो पहला अपनी जी इकोनॉमी सी सैल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी सी एग्रीकल्चर के भी, जी अपनी प्रोडक्शन सी वो भी वधिया सी ते आपां एक्सपोर्ट करते जिहड़े प्रोडक्ट। उस तो बाद आ गया जो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सी वो वर्ल्ड वाइड की सी फेमस सी, भी मतलब रेपूटेशन बनी हुई सी अपने जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सी। बट जो अपनी कंट्री के ब्रिटेन रूल आया तो वो आउण दे नाल उन्होंने सिस्टमैटिकली अपनी इंडियन इकोनॉमी नूं की कीता जी डिस्ट्रॉय किया। जो अपना 1757 के गल करिए भी जो मेन बैटल हुई सी बैटल ऑफ प्लाजे, भी जरा बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल जिहदे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने विन किया सी। उस तो बाद इंडिया के रूल आने स्टार्ट होए तो उन्होंने देखा भी जो इंडियन इकोनॉमी आ उहदे विच रिसोर्स वधिया ने, भी जो असी इधरों एक्स मतलब की इंपोर्ट करांगे जो इंडिया का की होगा एक्सपोर्ट होगा, भी अपनी कंट्री के विच उहनूं यूज करके उस तो फाइनल प्रोडक्ट बना के असी की कर सकते हैं अगे सेल कर सकते हैं, भी जिहदे नाल साडी मार्केट का साइज है की हो जाऊगा ज़्यादा हो जाऊगा। तो हौली हौली उन्होंने अपनी इंडियन इकोनॉमी नूं की कीता सिस्टमैटिकली की कीता जी डिस्ट्रॉय किया। तो उहदे बारे पढ़ांगे आपां भी एग्रीकल्चर नूं अपना फॉरन ट्रेड हो गया तो इंडस्ट्रीयल सैक्टर को किस तरीके की किया जी इफैक्ट किया। तो देखो कहते भी जी अपन ओवरऑल फीचर्स किस तरह दी सी इंडियन इकोनॉमी दियां ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो कहते स्टैगनेट इकोनॉमी ये अपना मेन आ जी, भी जो स्टैगनेट इकोनॉमी किहड़ी हुंदी आ वो इकोनॉमी भी जी अपनी इनकम आ उहदी ग्रोथ आ बहुत ज़्यादा लिटल ग्रोथ होवे जां घट ग्रोथ होवे जां मतलब की ज़्यादा ग्रोथ ना होवे, तो जी कंट्री हुंदी आ उहनूं आपां की कहने आ स्टैगनेट इकोनॉमी आ, जिथे जी अपनी इनकम की जी ग्रोथ आ वो की ज़्यादा ना होवे जी। उस तो बाद आ गया जी अपनी इकोनॉमी बैकवर्ड सी, क्योंकि ज़्यादा अनएम्पलॉयमेंट नहीं सी, इंडस्ट्री सैक्टर ज़्यादा मतलब की एस्टैबलिश नहीं होया सी, ते जिहड़े अपनी पर कैपिटा इनकम सी जो आपां 1947 के टाइम गल करिए सिर्फ किन्नी सी 230 सी। तो जो अपनी पॉपूलेशन आ ज़्यादा किस दे विच मतलब वर्क कर रही सी एग्रीकल्चर दे विच, भी 70% 72% जिहड़ी अपने पीपल सी वर्क करते सी एग्रीकल्चर दे विच। बट जो GDP दे विच कंट्रीब्यूशन सी सिर्फ 50% सी, क्योंकि ज़्यादा इन्ने अपने कोल रिसोर्स नहीं सी भी जिहदे नाल जिहड़ी अपनी प्रोडक्शन आ की हो सके ज़्यादा हो सके, क्योंकि ब्रिटेन के रूल ने सिस्टमैटिकली इंडियन इकोनॉमी नूं की करता सी डिस्ट्रॉय करता सी, जो जिमी का सिस्टम अपना अपलाई किया सी उन्होंने। उस तो बाद आ गया इंडस्ट्री की ग्रोथ की ज़्यादा नहीं सी, जो अपन समाल स्केल इंडस्ट्री कोटज इंडस्ट्रियां सी लगभग खत्म होने की कगार ते सी, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट सी अपने इंडिया के उन्होंने डिमांड आ की मतलब की बहुत ज़्यादा घट करती सी, लगभग मतलब की खत्म ही हो गई सी, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की सी भी जो इंडिया एक्सपोर्ट करूगा इंपोर्ट करूगा अपना ब्रिटेन के नाल वो अपना की होगा टैक्स फ्री होगा, तो जो अपना कंट्री बाकी देशों नाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूगी उसके उपर की टैक्स लगाता सी। तो जो अपनी की सी डिस्क्रिमिनेटरी अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सी, क्योंकि इंडिया के विचों इंग्लैंड जो अपनी ब्रिटेन आ रॉ मटीरियल लेके जाती सी वो टैक्स फ्री सी, उधरों फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इंडिया के की कीते जांदी सेल कीते जांदी सी वो भी की सी टैक्स फ्री सी, जिस कारण करके इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट से उन्होंने डिमांड की होगी डिकलाइन होगी। उस तो बाद आ गया जी ज़्यादा आप इंपोर्ट करते जी डिपेंडेंस, भी जो अपना कैरोसिन ऑयल अपन मेडिसिन हो गई मशीनस हो गई बाईसाइकिल ये आप करते सी इंपोर्ट करते सी। उस तो बाद आ गया जी लिमिटेड, जो अपना 86% लोग सी वो अपने रूरल एरिया के विच, ते जिहड़े 14% जिहड़े अपने लोग सी वो किसी अर्बन दे विच रहिंदे सी। ते अपनी सैमी शेड्यूल इकोनॉमी सी, ना मतलब ना ही पूरा पब्लिक सैक्टर का कंट्रोल सी ना ही पूरा प्राइवेट का कंट्रोल सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਲੋ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਾਈ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ ਲੋ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ। ਤੇ ਲੈਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟਿਲਰਸ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਿਲਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜੋ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੋ ਲਗਾਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਆਦਾ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਫ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਟਿਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਤੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਬਸਿਸਟੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰੂਲ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਦੈਟ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਗੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर द ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਊਜ਼ ਕਨਾਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੰਬੇ ਟੂ ਠਾਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਠਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਨੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਸਬਸਿਸਟੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੋਂ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਬਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਫੈਮਿਨਿਜ਼। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੋ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੂਵ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।